ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀविजन है। संगत टेलीविजन ते हुण सिर्फ तुहाडी सहूलियत वास्ते पेश कर रहे हैं लीगल गाइडेंस प्रोग्राम डेल्सन सलिसिटर के माहिर वकील दलजीत जी। वकील साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल विक्की, सत श्री अकाल। वकील साहब तुहाडी सेवा दे पूरे 1 घंटे वास्ते रहणगे और अद्धे घंटे के बाद तुसी टेलीफोन करके कानून की तुहाडी कोई भी प्रॉब्लम है तुसी वकील साहब दे नाल गल कर सकते हो। ये कंट्री जिथे कि आसमान तो अपसरावां उतरदियां और जमीन ते अज भी सोना चांदी उगलिया जाता है, इत्थे किसी भी चिंता के नाल रहना अच्छी गल नहीं है। और कानून का कोई भी फील्ड हो वकील साहब नाल तुसी गल करो। वकील साहब इमीग्रेशन और फैमिली लॉ के माहिर वकील हैं, स्पेशलिस्ट हैं। वकील साहब नाल तुसी आज अद्धे घंटे के बाद टेलीफोन पर गल करके वेरी ईजी रस्ता तुसी संगत टेलीविजन की रिसेप्शन पर टेलीफोन करो, सैम साहिबा टेलीफोन को उठाएंगी और डायरेक्ट वकील साहब के नाल गल हो जाएगी। और आज वकील साहब खुद अपने टेलीफोन का जवाब देंगे। फिर उसके बाद जो तुसी आज प्रोग्राम में टेलीफोन ना कर सके तो तुसी कल वकील साहब को जाके रूबरू मिल सकते हो। अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे नाल ले जाना ताकि फटाफट तुहाडी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और बिल्कुल फ्री राय तुहानू वकील साहब देंगे। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट किसी वकील को फ्री राय लेना। अपना ज्ञान कोई फ्री बनता कोई नहीं बनता, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो शहीद उधम सिंह ट्रस्ट टुमारो 11 बजे तो लैके 2 बजे तक 346 सोहो रोड हैंड्सवर्थ बर्मिंघम में वकील साहब तुहाडा इंतज़ार करनगे, तुसीं उत्थे जा सकते हो। और जे कल ना जा सके तो एवरी थर्सडे को वकील साहब उत्थे तुहानू मिलते हैं और फ्री राय देंगे हैं। इन केस तुसीं उत्थे ना जा सको तो एक व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर है। व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर तुसीं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग वीक डेज तुसी टेलीफोन करके उत्थे कॉल बैक की रिक्वेस्ट कर देना। समटाइम्स वकील साहब पिकअप द टेलीफोन, समटाइम्स नॉट, पर उत्थे तुसी रिक्वेस्ट की होगी तो वकील साहब ज़रूर तुहानू वापस टेलीफोन करेंगे। बहुत से लोग वकील साहब ने पक्के करवाए हैं, बहुत से लोग हाले पक्के हो रहे हैं और इस वेले जिहड़े इंडिया सानू लोग देख रहे हैं उन्होंने असीं स्पैशल वेलकम करते हैं। उन्होंने सॉर्ट आउट भी प्रॉब्लम्स जो हैं वकील साहब कर रहे हैं। अब जे तुसी उत्थे भी ना जा सके शहीद उधम सिंह ट्रस्ट तो तुसी इन्हां दे ऑफिस चले जाना, उत्थे फ्री राय नहीं होएगी। एड्रैस है 17 स्कूल रोड हॉल ग्रीन बर्मिंघम। जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स नू सीरियसली लेना उन्होंने वास्ते 25-30 पाउंड कुछ भी नहीं होंदे, तुहानू पता है। वकील साहब जी वेरी वेलकम। थैंक यू विक्की। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली है जी जी एंड बहुत खुशखबरियाँ मिल रही हैं। ऐसे में बहुत हाइपर हो गया हूँ। ओके तो तुसी कोई इमोशनल पोएम सुनाओ ताकि मैं थोड़ा नॉर्मल लेवल पे आ जाऊं। ओके थैंक यू विक्की। विक्की एक नज़म है जो मैनू बहुत पसंद है। ये मैं 2001 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ शिव कुमार बटालवी ਨੂੰ बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ मैं शिव कुमार बटालवी ਦੀ बहुत ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ। बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ 2-3 ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 2 ਗੀਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅਸਾਨੂੰ ਮਨਸ ਕੇ ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਰੱਖੇ ਰੋਜ਼ ਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਵਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਰੋਣ ਮੋਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣੀ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ। इस तरह के ये जोड़े 2 गीत ने मैनू बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हां तो प्रभावित होकर मैं काफ़ी कुछ लिखिया सीगा। ते आह वाला जोड़ा मैं तुहानू नज़म सुनाउण लगी है ये भी उस वक्त लिखी सी जदों मैं शिव नू पढ़िया सीगा। ये है माँ नी माँ अज दिल मेरे ते ओ गम हावी होया, माँ नी माँ अज दिल मेरे ते ओ गम हावी होया, जेड़ा गम मेरे दिल दे कोने तैहां विच परोया। माँ नी माँ अज दिल मेरे ते ओ गम हावी होया, जेड़ा गम मेरे दिल दे कोने तैहां विच परोया। माँ नी माँ मेरे गम दा चेहरा लगदा बाबल वर्गा, माँ नी माँ मेरे गम दा चेहरा लगदा बाबल वर्गा, जेड़ा हत्थीं तोड़ के मैनू उच्ची उच्ची रोया, जेड़ा हत्थीं तोड़ के मैनू उच्ची उच्ची रोया। माँ नी माँ मैं दर्द सहेड़े सब गीतां तो चोरी, माँ नी माँ मैं दर्द सहेड़े सब गीतां तो चोरी, ताइयों ताए राग इश्क दा अद्धी रातीं छोया, ताइयों ताए राग इश्क दा अद्धी रातीं छोया। माँ नी माँ ना भुल गई ओदा, माँ नी माँ ना भुल गई ओदा जो मंजी मल के बैठा, माँ नी माँ ना भुल गई ओदा जो मंजी मल के बैठा,
ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਰਤਾ ਪਰਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਚੱਜ ਮੇਰੇ। ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਚੱਜ ਮੇਰੇ। ਚੱਜ ਰਕਾਣ ਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਖੋਇਆ। ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਗਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ ਨੱਸਦੇ। ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਗਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗਮ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਗਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗਮ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। शिव कुमार बटालवी, जिन्ने भी लोग इस वेले सुन रहे हैं सब नूं पता है कि बचपन में मैं उन्होंने मिलिया। मेरे रिश्तेदारों के घर कॉमेंट्री आए सी, मैंने कहते सी तेन पता है मैं कौन हाँ, मैं तेरा इंडिया वाला अंकल हाँ। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। और हमारी बदकिस्मती है कि असी कुछ नहीं कर सकते, पर वो कुछ लोग वुलवरहैम्पटन हाले भी जिंदा हैं और उन्होंने चो कई सारे प्रोग्राम भी देख रहे होंगे जिन्होंने उन्होंने अपने कोल बुलाया सी। 7-8 हज़ार पाउंड उस जमाने इकट्ठे किया सी और उन्होंने कहा सी कि कोई नहीं तुसी चलो असी पिछों भेज दें, तो अज तक वो पैसा नहीं पहुँचा। शिव कुमार बटालवी भुखा मर गया सी। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ वी पीपल, विच इज़ वेरी सैड। और ये गल दसते हुए भी मैंने बहुत दुख होता है। That man suffered and suffered and suffered, but who took pity on him? Nobody. Nobody. उन्होंने दे मरदे उन्होंने दे नाते यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गईयां, बड़े बड़े स्टेडियम खुले, ऑडिटोरियम खुले, but what happened to him in reality? This is the fact. This is the, and I know several people personally जिन्होंने उन्होंने बुलाया सी, but what can we do? Nothing. वकील साहब, thank you ever so much तुसी ये पढ़िया। And हुन पहला क्वेश्चन जी कि जो माँ बाप इत्थे पक्के नहीं हैं, इलीगल हैं या ओवरस्टेयर्स हैं, जी उन्हों का बेबी इत्थे हो गया स्टेटलैस बेबी, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਏ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟਲੈਸ ਚਾਈਲਡ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਟੁਮਾਰੋ, ਯੈਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 2 ਪਾਸਪੋर्ट साइज फोटोग्राफ्स ला के तुसी बच्चे दी ब्रिटिश नैशनैलिटी दी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के बीच में से एक क्वेश्चन निकाला है कि डरन की लोड़ था नहीं, कितने ऐसा तो नहीं कि इंडियन कौंसलेट जाइए तो रिपोर्ट कर दें और असी पकड़े जाइए? नहीं नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं है। इत्थे मैं एक होर गल विकी क्लीयर कर देनी चाहती है कि इंडियन कौंसलेट दी कोई इस तरह का कनैक्शन नहीं है होम ऑफिस नाल कि वो इलीगल लोगों नूं रिपोर्ट करनी। इस तरह का कुछ नहीं है, अज तक ये नहीं होया। एक मेरे कोले रीसेंटली थोड़े क्लाइंट आए हैं ਜਿਹੜੇ 20 ईयर्स तो ਇੱਥੇ ओवरस्टेयर हो के रह रहे हैं। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਲਾਣੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਫੜਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ what will you suggest ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਥਰੂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੋ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਐਂਡ 10 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬੱਚੇ ਆ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 30 ਮੰਥਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਬੰਦਾ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੀਗਲੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ 5 ਇਅਰਸ ਰੂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 5 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ A2, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਲਈ 18,600 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ A2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 5 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਇਅਰਸ ਤੇ 10 ਇਅਰਸ 5 ਇਅਰਸ 10 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਇਅਰਸ ਰੂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਐਵਰੀ 30 ਮੰਥਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਣੀ ਆ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 769 ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫਤਾਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4 और 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਨ ਅ ਵੈਂਸਡੇ। वकील साहब दलजीत जी ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ हैं। इमिग्रेशन के और फैमिली लॉ के माहिर वकील हैं। डलसन सोलिसिटर 17 स्कूल रोड तो आते हैं हॉल ग्रीन में। ਤੁਸੀਂ थोड़ी ही देर के बाद अपने क्वेश्चंस तैयार रखो और वकील साहब को जो भी ਤੁਸੀਂ कुछ चाहो पूछ सकते हो। इन केस ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ तो 70 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਟੁਮਾਰੋ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 346 सोहो रोड हैंड्सवर्थ बर्मिंघम टेलीफोन नंबर है। और व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर ज़रूर नोट फरमा लो क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद फ्रॉम टुमारो फोन करना शुरू कर देना और वकील साहब के नाल तुसीं गल करके अपनी सारियां प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और ये गल बिल्कुल ख्याल रखो कि कोई लोग जड़े इस वेले पक्के नहीं हैं और पक्के होने बारे सोच भी नहीं रहे हैं। ये छोटियां छोटियां जॉब्स दे कम टू एन एंड और इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। पक्के होके रहो यू विल गेट एवरीथिंग। जिन्ने पैसे तुसी कमाते हो ना ये तो गौरमेंट ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ और एक स्टेटस भी कोई चीज़ होती है और सैल्फ रिस्पैक्ट भी कोई चीज़ होती है। वकील साहब आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी वास्ते FCO दे कोल जाना चाहिए और कई लोग कह रहे हैं कि इंडियन कौंसलेट को जाना चाहिए। तुसी की सजेस्ट करोगे किहदे कोल जाइए? ਵਿੱਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ FCO ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, FCO ਫੋਰਨ ਐਂਡ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ID ਲੈ ਕੇ। ਜੇ FCO ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ FCO ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FCO ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी। ਅੱਜ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਐਸੈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ 올 ਡਿਪੈਂਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮੀਕੇਬਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਆਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ ਹਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਗੋਨ, ਉਹ ਮਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, P60, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਟਰੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ,
ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਆ, ਘੱਟ ਸੇਵਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ और बहन हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ की प्रॉब्लम है, ਤੁਸੀਂ अपने क्वेश्चंस और विद पॉइंट्स अपने लिख लो और थोड़ी देर के बाद लाइना खुलन वाली हैं, वकील साहब नाल ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट गल कर सकते हो। आज वकील साहब अपने आप ही टेलीफोन का जवाब देंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा। पिछले हफ्ते जो टेलीफोन गड़बड़ हुई है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगते हैं। वकील साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਔਰ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਿਵੋਰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 1-2 ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸੇਲ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਕਰਨੇ ਆ, 40-60 ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 50-50 ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਫਾਦਰ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ 50 ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੇਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੇਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੇਮ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਵੋਰਸ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਚੱਲੀ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਲੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर, पहले मेहमान का स्वागत, वेरी वेलकम। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ Thank you ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਮਿੰਟ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੌ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਧਨ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ। थैंक यू वेरी मच। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी। सारी दुनिया किताबा पढ़ने नहीं हटी, किताबा पढ़ने वाले हाले भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब हैं, मैं तो लिखता हूँ एक कविता। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। तुसी एप्रीसीएशन का टेलीफोन किया। एक कलाकार को एप्रीसीएशन की जरूरत होती है। अगले हफ्ते 2 कविताएं सुनाने का वकील साहब का दिल करे। वकील साहब, नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर की होता है और ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ, ਅੰਨੂ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੌਕ। ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੌਕ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਮ ਦ ਵਰਲਡ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ। ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਮੂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਨ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲੋ ਹੈਗਾ, नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ आई थिंक विकी वी गॉट ए कॉल। मेहमान का स्वागत। सत श्री अकाल जी। हेलो, ठीक कॉल कट। आई एम सॉरी, फोन कट गया। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। आई थिंक I'll put it on vibration then I can hear it। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर, सॉरी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਨੌਨ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਓਕੇ ਵਿਕੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਮ 80 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ BF, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਅਸੀਂ BFS ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਭਾਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਲਜ਼ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 9 to 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਲਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਮ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਵਲੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੌਨ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ, ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਨ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਡੀਟੇਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨੌਨ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ,
ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇੰਡੀਡ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਫॉरगॉट। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵकील साहब सिर्फ एक नए वकील इंग्लैंड में ही नहीं है, बल्कि इन्हों की बैकग्राउंड ही वकालत की है। ये इंडिया तो वकालत करते हुए इत्थे आए थे, तो एक हिसाब के नाल खानदानी वकील है और बहुत कुछ इंडियन डिवोर्सिस बारे भी जानते हैं, जिन्होंने बारे पूछा जाएगा तो तुसी भी ये सवाल पूछ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिन्होंने कहते ना एक बड़ा खुंड वकील है, ये वो वाले वकील हैं, केस के पीछे पै जाए तो जब तक जीत नहीं जाते तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते। वकील साहब लीगल एड भी बहुत सारे लोगों को मिलती है, तो किहड़े केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ। ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਓ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਹੋ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌ ਪੁੱਤ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਓ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ 68 ਕਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 63 ਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 65 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਆ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੂਆ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड बेस्ट ऑफ लक। वकील साहब, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग क्वेश्चन। मेरे रिश्तेदारी में एक ब्याह करके लेके आए एक लड़की को, स्पाउस वीज़ा ते इत्थे आई। आंदियां सारी मेरी रिश्तेदार ने मार कुट बुरा हाल, लड़की की मेहंदी नहीं उतरी पर उतनी नील पाए, पता नहीं, जुल्म जुल्म। हुण हालात ऐसे हैं कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਫॉर ਅਸ, ਸੀ। ਐਂਡ तो ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੀਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਅੰਡਰ 18 ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 30 ਡਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 30 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ
या लड़की आप ही डर के दौड़ जाए, तो क्या ਉਹਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵਿੱਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਵਿੱਕੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ I ਜੀ। will take few more calls ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ That's ਕਰਾਂਗੇ। fine, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਉਹਦੀ 19,000 ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਦੂਸਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਵਾ ਜੌਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜੌਬ ਸੀ 15,000 ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈਗੀ 22,000 ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 15,000 ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੇਵਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਸਲਿੱਪਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ ਵਾਪਸ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਰੂਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਫੇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਣ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਲੀਹਲ ਵਿਮਨਜ਼ ਏਡ ਜੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਲੀਹਲ ਵਿਮਨਜ਼ ਏਡ ਦਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੀਹਲ ਵਿਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 2 ਨੂੰ, 3 ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾ, ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। दैट्स राइट, ठीक है जी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ और Facebook ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰ का Facebook ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਨਿਜਰਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕੀ ਗਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖ ਜਾएगा। कल यानी कि थर्सडे ਨੂੰ 11 और 2 बजे के दरमियान शहीद उधम सिंह ट्रस्ट 346 सोहो रोड हैंड्सवर्थ बर्मिंघम ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾएगा। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ WhatsApp का टेलीफोन नंबर, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ फ़ोन चुक भी सकते हैं और जो ना चुकया तो कॉल बैक की रिक्वेस्ट करके फ़ोन अपना थले रख देना। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फ़ोन करना और ड्यूरिंग वर्किंग डेज प्लीज़ फ़ोन करना। एंड उसके बाद तुसी इन्हां दे ऑफिस भी जा सकते हो कि ज़्यादा दिल घबरावे। 17 स्कूल रोड हॉल ग्रीन बर्मिंघम उत्थे दा एड्रैस है और उत्थे फ्री राय नहीं होएगी। ये गल तुसी ज़रूर ख्याल दे विच रखना। वकील साहब एक फैमिली है, हस्बैंड अगेन दे आर माई रिलेटिव्स है ना, मेरे बड़े कलरफुल रिलेटिव्स हैं माई रिलेटिव्स। हाँ जी, एंड बस छड़ ही दियो तुसी गल्लां। दैन उन्ना मतलब कि हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है। वाइफ ने हत्थ चुकी हुई है और अपने हस्बैंड को कहती है कि तेरे से एलिगेशन लगाऊंगी, तेनू कड्डूंगी और बच्चा भी नहीं मैं देखने दूंगी। अब हस्बैंड किन्ने दिनों तो बैठा है चुप करके, क्या कर रहा है, पर हुण बहुत गड़बड़ ज़्यादा चालू हो गई। एक दिन उन्होंने खाने भी कुछ दे दिता सीगा। सो वट शुड ही डू नाउ? लॉफुली किहड़ी हेल्प उन्हें मिल सकती है? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਡਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਚਿਲਡਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ठीक है जी। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ठीक है जी, दैट्स फाइन। वकील साहब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ क्या ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੇਪਰ, ਬਾਏ WhatsApp ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਵੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ, ਮਾਈ ਫੇਵरेट ਕੁਐਸਚਨ, व्हाट इज़ विंडरश पॉलिसी और विंडरश पॉलिसी का फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है? हाँ जी, विंडरश पॉलिसी उन्होंने लोगों ਲਈ है जो 1 जनवरी 73 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ
1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ Thank you, ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ Vicky, ਵਾਸਤੇ। thank you. ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੈਸ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਮੈसेज करते हो, फ़ोन कर दो। थैंक यू वेरी मच। सिमरनजीत जी का और उनके साथ दलजीत जी के साथ सैम जी का बहुत बहुत थैंक यू करते हुए तुहाडे देखने का थैंक यू। अगले हफ्ते मिलन का वादा करते हुए सत श्री अकाल। थैंक यू। आज मेरी बोल बस